हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाख रवदास। बा पिपल दास गुरु सरवण दास, हरिदास गुरु जोए, सो हमारी रखया करे, बिघन ना लागे कोय। धन धन सत गुरु ग्रीवदास, बंधो नित सुबह शाम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। सतनाम सतनाम सतनाम। कट अवघट डोगर काना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये सो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मोरार। कट अवघट डोगर काना, एक निर्गुण बैल हमार। रामैये सो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरुआं दे गुरु साहब सतगुरु रविदास महाराज जी, जिन्हां ने संसार दे विच आके केवल ते केवल परमात्मा दा नाम जपिया ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपण दा उपदेश बख्शिश कीता। ते सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन अमृत बाणी दे शब्द राहीं उस परमेश्वर परमात्मा दे चरनां दे विच की अरदास बेनती करदे ने। ਉਹ खुद परमेश्वर खुद परमात्मा सन, पर उन्होंने संसार दे विच आके परमात्मा दे नाम की बंदगी की, सिमरन किया ते संसारी जीवां नूं समझाउण वास्ते कि भाई इस तरह परमात्मा दा नाम जप के ये प्रभु इस संसार दे भवसागर तो पार हो सकता है। काट अब काट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये सो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। सतगुरु रविदास महाराज जी की उदाहरण दे रहे हैं कि जिमें गुणहीन बैल लई पहाड़ी का संघना ते बिखड़ा रस्ता तय करके अपनी मंजिल की प्राप्ति करनी बड़ी ही मुश्किल है, ते इसे तरह इस जीव ले मनुखा जीवन प्राप्त करके अज्ञानता दे झूठे बंधना दे विच फसे हुए जीव का उस परमेश्वर परमात्मा नूं मिलना बड़ा ही मुश्किल है। जिवें अज्ञानता दे विच फसे हुए जीव लई जिमें पहाड़ी का बिखड़ा ते संघना ते घना रस्ता तय करके उस बैल ले अपनी मंजिल प्राप्त करनी औखी है, ते इस तरह जीव लई इन्हां कठिन रस्तियां नूं तय करके अपनी मंजिल नूं प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है। पर जेकर गुरु किरपा करे तो गुरु की किरपा दे नाल जीव
ਇਹ ਜੋ ਵਿਖੜੇ ਨੇ, ਸੰਘਣੇ ਨੇ, ਕਣੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਮਈਐ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਦ, ਕਿ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਪ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਵਣਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ ਰਹਾਉ। को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी ने संसार दे विच आके परमात्मा दे नाम दा वपार कीता, अपने मन दे विच उस परमेश्वर परमात्मा दे नाम नूं वसाया, ते साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की बेनती कर रहे ने, की होका दे रहे ने, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे। जेकर कोई परमेश्वर परमात्मा दा प्यारा है तो मेरे पास आके परमात्मा दे नाम दा वपार करे, क्योंकि मेरा टांडा उस परमेश्वर परमात्मा दे नाम दे नाल लद्या होया है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक एक सवास उस परमेश्वर परमात्मा दे लेखे दे विच लाया। जेड़े पूर्ण संत महापुरुष हुंदे ने इस संसार दे विच आके आप परमात्मा दा नाम जपदे ने, ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपण दा उपदेश बख्शिश करदे ने। सतगुरु रविदास महाराज जी ने किसे एक कुल नूं, किसे एक कौम नूं, किसे एक वर्ण नूं, किसे एक जात नूं परमात्मा दे नाम दा वपार करन दा उपदेश नहीं दिता। जिहड़े परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे हुंदे ने ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ है मेरे पास परमात्मा दे नाम दा आके वपार करे, क्योंकि जेड़े पूर्ण संत महापुरुष ने संसार दे विच आके परमात्मा दे नाम दा ही वपार करदे ने। किन्हे बन जो कांची तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बंजा नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। कि कोई जीव इस संसार दे विच आके लौंग सुपारियां दा वपार करदा है, अलग अलग वपार करता है, कोई सोने का करता है, कोई चांदी का करता है, पर जिहड़े पूर्ण संत महापुरुष हुंदे ने वो केवल ते केवल आके संसार दे विच परमात्मा दे नाम दा ही वपार करदे ने। संसारी जीवां नूं भी परमात्मा दा ही नाम दा वपार करन दा उपदेश दिंदे ने। जिवें सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी, जिन्हां ने संसार दे विच आके परमेश्वर परमात्मा दे नाम दा ही वपार कीता, ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम दा ही होका दे रहे ने कि भाई इस संसार दे विच जेकर परमेश्वर परमात्मा दे नाम दा वपार करोगे तां इस संसार दे भव सागर नूं पार कर जाओगे। क्योंकि संत महापुरुष ही इस संसार दे विच अज्ञानता दे विच फसे होए जीव नूं बाहर कढ के उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल जोड़दे ने। सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी, जिन्हां ने एक एक सवास अपना उस परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख दे चरनां दे विच लाया, ते अज दुनिया दे कोने कोने विच सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे जो नाम दी महक है फैली हुई है। ते सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने भी संसारी जीवां नूं परमेश्वर परमात्मा दे नाम दा ही वपार करन दा उपदेश दिता है। जिन्हां ने उस परमेश्वर परमात्मा दे नाम दा वपार कर लिया, पूर्ण संतां महापुरुषां दे नाम रूपी होके नूं सुन लिया, ते ओह इस संसार दे भव सागर तो पार हो गए हैं। हो वनजारो राम को, सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन लादया, बिखला दी संसार। हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन लादया, बिखला दी संसार।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾਦਿਆ ਬਿਖਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਨ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨਿਆ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੋਹਿ ਜਮ ਡੰਡਨਾ ਲਾਗਈ ਤਜਿਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨਿਆ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਲ ਪਤਾਲ ਮੋਹਿ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹਾਲ ਪਤਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਮੋਹਿ ਜਮ ਸੋ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ।
क्योंकि जिहड़े परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपदे ने सिमरन करदे ने उस जमा दी फांसी नूं मुक्त कर दिंदे ने। पर जिहड़े परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे ने वे संसार दे विच भी जीवां दी सहायता करदे ने तो उस मालक दे दरबार दे विच भी जिहड़ी ये फांसी है जमा दी है किस तरह टुटदी है? परमात्मा दा नाम जपण दे नाल। पर जिहड़े पूਰਨ संत महापुरुष ने ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖੂੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਟ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹਰ ਬਹਰ ਅਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਖੋਟੀ ਤੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा एहो संसार, मेरे रामैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार।
रंग कुसुम्ब का तैसा ये संसार। मेरे रमैये रंग ਮਜੀਠ का ਕੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਾਸਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾਸਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਭ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਧੂੜ ਸੰਤ ਕੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸੋਈ ਸਿਸ਼ਟ ਹੈ ਗੰਗ। ਪਾਪਾਂ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਚੜੇ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਹੈ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਬਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਇਆ RAM ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਾ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा हो संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रवदास चमार। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करह आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे सत भाख रवदास। जो बोले सो नर पै जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय।
जो बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी बाबा पिपल दास महाराज की जय। जो बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। जो बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। जो बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की जय। जो बोले सो नरपै अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। जो बोले सो नरपै सरभेक भगवान की जय।